दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडे कोल अगला फेसबुक मैसेज आया है आसफ अली जी का पाकिस्तान तो ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मैं तुहाडा प्रोग्राम लगातार नाल देखदा हां ते कहना चाहता हाँ कि जिवें तुसीं चीज़ां दा विश्लेषण करते हो वो काबिले तारीफ है। तुहाडे निरपक्ष ਅਤੇ लॉजिकल विश्लेषण ने मेरे वर्गे कई पाकिस्तानियों को अपना फैन बना लिया है। इंशाअल्लाह एक दिन खालिस्तान जरूर बनेगा, पर मैं ये गल कहनी चाहांगा कि साडी बकरी पाकिस्तान सरकार नूं अगे आके मदद करनी चाहिए है। सर मेरा सवाल है कि ये गल सच है कि 1971 की जंग का जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने बाद विच 1984 की सिख नस्लकुशी वेले अपने हिंदू दोस्तों के घर लुक के शरण लई सी। दूसरा आपने एक वीडियो च तुसीं कहा सी कि कायदे आजम तुहाडे आइडियल हन। इस गल ने मेरी रूह नूं बहुत प्रभावित किया कि तुसीं उन्हां दियां सिख लीडरशिप नाल मीटिंग्स दा वेरवा होर विस्तार नाल दे सकते हो तां जो उस वक्त नूं समझिया जा सके। तीसरा पाकिस्तान च ये गल आम तौर पर मनी जाती है कि उस समय दे बेनजीर सरकार दे मंत्री इतजाज एहसान ने डर के सिख जुझारुआं नूं राजीव गांधी के हवाले कर दिता सी ते उसने अपने पिता दे पूर्णिया दे चलदियां गद्दारी की। इस बारे तुहाडा विश्लेषण की है? तुहाडे जवाब की अड़ीक धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब आसफ अली जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने सानू पाकिस्तान तो लिखे जी। उन्होंने साडा प्रोग्राम चंगा लगता है, साडा एनालिसिस वो एडमायर करते हैं, सानू बड़ी खुशी होंदी है और असी भी इस गल च माण महसूस करते हैं कि पिछले लगभग 3 साल च असी दोनों पंजाबां दी एक सांझ नूं भी अगे तोरन की कोशिश की है और बहुत सारे साडे 20वीं सदी के इतिहास के आसपैक्ट जिन्हों इंडियन राइटर्स ने या मीडिया ने बड़ा नफरत वाला बना के पेश करने की कोशिश की, फैक्ट्स नूं लुकाउण की कोशिश की। असी सच्चो सच के हवाले नाल कोशिश करते हैं। ये ठीक है डिफरेंसिस भी ने और हिस्टरी च भी साइको हिस्टरी भी रोल प्ले करती है, पर जे तुसी ईमानदारी नाल अपनियां कमजोरियां अपनियां कमियां नूं मनो तो फिर तुसी ईमानदारी नाल जिहड़ा है अगला राह पद्धरा कर सकते हो। और यही कारण है जो 1947 के दौर का पागलपन देखते हैं, दोनों पासे का पागलपन है, लेकिन उहदे पिछे किहड़े फैक्टर सन, इंस्टीगेट करने वाले कौन लोग सन, किवें साडी सिख लीडरशिप जिहड़ी आ उस समय दे हाण दी नहीं बनी, अपना इंटरस्ट नहीं विचारिया, कांग्रेस दे ढे चढ़ के जिहड़ा पाकिस्तान की मुखालफत की, अपना फिर भी कुछ नहीं बनाया, सिविल वॉर दे विच भी सब तो वध नुकसान करवाया। सो ये सारे ही जिहड़े इशू ने इन्हां नूं असीं कोशिश करते हैं। ये जरूरी नहीं कि साडियां सारियां गल्लां साडियां ठीक होण, जिन्ना क्योंकि मेरी विचारधारा ते सर कपूर सिंह जिहड़े कि 18वीं सदी के भाई पंथ प्रकाश जो असीं भाई रतन सिंह भंगू का उन्हों का देखते हैं, उस तो बाद मैं देखते हैं भी फिलोसफी और हिस्टरी नूं जिवें उन्होंने देखा, जिवें उसके चशमदीद कल्ले गवाह ही नहीं उसके एक हिस्सेदार भी रहे और उन्होंने साची साखी बहुत कुछ बयान कर दी है। सो कुल मिला के इन्हां दा आसफ अली जी ने साडे प्रोग्राम की तारीफ की है। उन्होंने बड़े लाहौरी अंदाज दे विच ही जो अपनी सरकारी पॉलिसी टुवर्ड्स खालिस्तान कहा तो उन्होंने कहा जी साडी बकरी और कई बार मैनू ये हुंदा है कि भी असी इधरले इन्ना क हिंदी इफैक्ट कबूलिया भी मूल पंजाबी वर्ड असी भुला दिते ने। जिवें मैनू याद है मेरे एक मित्र ने मुवायद शाह ईस्टर्न टाइम्स के एडिटर भी रहे, पाकिस्तान मिनिस्टर भी सी, तो वो एक सिख लीडर नूं मिले, एक सिख लीडर के बेटे नूं किसी पार्टी च, तो वो मैनू पुछण लगे, मैनू कहण लगे उन्हों का नाम लैके लीडर का, कहते जी उन्हों का जिहड़ा वो लड़का जिहड़ा वो मिलिया सी, तो मैं क्या जी मैनू तो पता सी कि भी वो बंदा हिलिया होया, तो मैं क्या जी मुवायद साहब किवें लगा, कहते निरा गोआ मैं क्या जी मैं किन्नी देर हसदा रहा, मैं क्या जी ये लाहौरी अंदाज है, वाकई गोआ है। उन्होंने कहा जी बकरी। बिल्कुल देखो मैं समझदा भी हुण लेटली मैं देख रहा भी पाकिस्तान च पॉलिसी तब्दीली हो रही है इंडिया बारे, क्योंकि इन्ना खौफ असल च जिस तरीके नाल एक तो इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा है और पाकिस्तानी मीडिया भी, हालांकि फ्रीडम काफ़ी है मीडिया नूं, बहुत वार वो भी इंडियन प्रभाव कबूल लेंदे ने और फिर जिस देश नूं भारत ने फौज भेज के 2 हिस्सों तोड़ दिता होए बांग्लादेश बनाया जां दूजा,
ਇੱਕ ਖੌਫ, ਇੱਕ ਫੀਅਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੇਟਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰੋਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾਇਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿ 1900 ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਅਰੋੜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਜਰ, ਜਨਰਲ, ਕਰਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸੀ। ਈਵਨ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਟੁਚਾ ਰਿਹਾ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਦੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਈਟ ਅਪ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਫੈਲਟ ਲਾਈਕ ਬੀਇੰਗ ਏ ਜੂ ਇਨ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਅਰੋੜਾ, 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਰਮ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮਿਲਣ ਗਏ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਈਵਨ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਥਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਦਾ ਜਵਾਈ ਕਿ ਕੌਣ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਰਦਖਾਨੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉਨਾ ਕੁ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੋਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਦਾ, ਆਈਕਨ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਵਾਹਿਦ ਉਹੀ ਸੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰਡ ਵਾਵਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਐਡਵਿਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ, ਨਹਿਰੂ ਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏ। ਰਾਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਨਫਲਿਕਟ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ 12-13% ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਈਵਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ, ਉਹ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਈਵਨ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਕਰੇ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਓ ਸਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਿਲਡਰ ਸੀ, ਔਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਸਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਾਈਵ, they have seen Hindus as the co-slaves, but when they will see them as the rulers, they will see their true face, when Hindus will be the masters and Sikhs will be the slaves। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਾੜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਗੁਲਾਮ, ਇਹ ਸਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਇਆ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਸੱਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਕਸਫੋਰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਆਕਸਫੋਰਡ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਏ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪ੍ਰੀਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂ ਹੈਵ ਸਪੋਕਨ ਪ੍ਰੋਫਾਉਂਡਲੀ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਅਹਿਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਜ ਹਟਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਅਹਿਸਨ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਖੁਦ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਥ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜੀ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਕਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਚਲੋ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਆਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸਫ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਜੇ 3-4 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ 1961 ਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। 1965 ਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਦਾ। ਔਰ SSP ਪੱਟੀ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। 1981 ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 490 ਚ ਏਥਨਸ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮੈਰਾਥਨ ਚ ਹਰਾਇਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਡੀਪਿਡਸ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ 25 ਮੀਲ ਦੌੜ ਕੇ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਏਥਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਰਾਥਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੈ 25 ਮੀਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 1896 ਚ। ਕੋਲੰਬਸ ਦੀ ਫਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ 1492 ਚ ਚੱਲੀ। 1753 ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ US ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ PLO ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ, ਜਹ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮਹਿਤਾਰੀ, ਜਹ ਨਰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ, ਜਨਮਤ ਕਸ ਨਾ ਮੂਓ ਅਪਰਾਧੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਰਭ ਗਏ ਕੀਨ ਬਚਿਆ, ਬੜ ਪੁਜ ਰੂਪ ਜੀਵੇ ਜਗ ਮਝਿਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਕੁਬਜ ਕਰੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜੰਮੇ, ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਪਈ ਮਹਿਤਾਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੈ ਨਰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ, ਵੀ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਨਮਤ ਕਸ ਨਾ ਮੂਹ ਅਪਰਾਧੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਡ ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ, ਉਹ ਜੰਮਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਜਨਮਤ ਕਸ ਨਾ ਮੂਹ ਅਪਰਾਧੀ, ਮੁੱਚ ਮੁੱਚ ਗਰਭ ਗਏ ਕੀਨ ਬੱਚਿਆ, ਵੱਡ ਬੁੱਝ ਰੂਪ ਜੀਵੇ ਜਗ ਮਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਕੈਰੇजेस ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜੰਮ ਪਿਆ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਐਮਫਿਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਉਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਰੂਪ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਕੁਬਜ ਕਰੂਪ, ਅਗਲੀ ਹੰਚ ਬੈਕ ਨਾ ਕੁਬ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਂਡਸਮ ਹੋਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਪਰ ਜੇ ਉਸਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਪ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਦ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਐ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ, ਰਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰਜ ਕੇ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੰਡਰ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।